काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची ओलारी मनगटे खेळती खेळ जीवघेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने विजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे गीत रक्तदानी महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा जयचा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा. मध्ये आपण हात पुढे घेऊन उभा राहतो त्या पोझिशन मध्ये सर्वांनी उभा राहायचं आहे. बी रेडी फॉर प्लेज अँड फ्रंट साइड लाईक दिस. सर्वांनी हात पुढे सरळ एकदम ताठ रेषेत ठेवायचे, खांद्याच्या सरळ. तंबाखूमुक्त जीवनाचा संकल्प. तंबाखूमुक्त जीवनाचा संकल्प. तंबाखू, खर्रा, धूम्रपान ह्यांच्या दुष्परिणामांची मला जाणीव आहे. म्हणून मी अजन्म या व्यसनापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करीन अशी शपथ घेतो. माझे घर, माझ्या आजूबाजूचा परिसर तंबाखू मुक्त कसा होईल याची मी दक्षता घेईन. तंबाखू मुक्त माझा गावच काय, माझा जिल्हाही राहील याची मी दक्षता घेईन. भारत शासनाचा तंबाखू मुक्त कायदा सोलापूर जिल्ह्यात लागू करण्यासाठी मी पुढाकार घेईन. माझे घर, माझे गाव आणि माझा परिसर, माझा सोलापूर जिल्हा तंबाखू मुक्त बनवेन अशी मी शपथ घेतो. आणि जाता जाता एक घोषणा देऊन जातो. ती घोषणा म्हणजे आता फक्त एकच नारा, आता फक्त एकच नारा, तंबाखू मुक्त सोलापूर सारा, तंबाखू मुक्त सोलापूर सारा. शाळा होतील तंबाखू मुक्त आणि प्रत्येक मूल, प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक गाव होईल आरोग्य संपन्न. जय हिंद. हा नीचे. First of all, here present our respected chief guest, our school institutor, director, the chairman, the founder, the school committee members, our school principal, all teachers, staff, the parents and all my dear friends. I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. My name is Vasundhara Ranjit Patil. I am studying in 4th English medium class. My class teacher name is Garve Miss. Today I will speak about a few words of Independence Day. Today is 15th August and we are celebrating 78th Independence Day of our country. At first, I would like to wish you all a very happy Independence Day. This is our Independence Day celebration. Just 77 years ago, we got independence from the British Parliament. This story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. On this day, Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort, New Delhi. The national flag is hoisted in schools, colleges and government institutions. Various cultural programs are organized on this occasion of Independence Day. 77 years ago, British ruled India.
they came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and make us their slaves. At the midnight hour of 14th August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose to address made the nation his maiden speech, New Delhi. When the world sleeps, India will wake up to life and freedom. Now, India is the largest democracy of the world. I was proud to say our nation as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and we are really proud of that. But let me remind you that the independence was not the end of our struggle. It was the beginning of our greatest challenge, and that was make us prosperous. Then on 15th August 1947, India became independent after many agitations and battles. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. Due to the brave warriors of our country, we have become independent today. And today we celebrate this day to pay tribute to those brave warriors. Independence Day is one of the national festivals of India. Independence Day motivates us to love our country. Now I am going to end my speech with saying a patriotic song. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर नेम इज वाघमारे टीचर। Junior KG class. My class teacher. Today is 15 August 2011. तिरंगा आमचा मान आहे, प्रपक्रमाचे गान आहे, प्रपक्रमाचे गान आहे, भारताची शान आहे, भारताची शान आहे। तिरंगा आमचा प्राण आहे, तिरंगा आमचा प्राण आहे। सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय प्राचार्य, शिक्षक उपस्थित, सर्व पाहुणे आणि माझ्या प्रिय मित्र मैत्रिणी सर्वांना माझा नमस्कार। माझे नाव अहिल्या सुभाष रुपनवर आहे। मी इयत्ता दुसरी श्रेणी मध्ये शिकत आहे। माझ्या वर्ग शिक्षकाचे नाव जगताप मॅडम आहे। भाषणाला सुरुवात करायच्या अगोदर तुम्हाला सर्वांना प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज 15 ऑगस्ट म्हणजे भारतीय यासाठी आनंदाचा, उत्सवाचा व अभिमानाचा दिवस आहे। 15 ऑगस्ट 1947 हाच तो दिवस होता जेव्हा आपल्या देशाला ब्रिटिशांच्या 150 वर्षांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिले. महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग, बाळ गंगाधर यासारखे अनेक क्रांतिकारकांमुळे आज आपण सर्व भारतात मुक्तपणे श्वास घेत आहोत. एवढेच बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. Respected civilians, principals, parents, teachers, and my dear friends, my name is Suravedi Girisha. My school name is Ratnatraya English Medium School, Malve. I am in junior KG class. My class teacher name is Mazhar Miss. I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15th August. The Independence Day of our country. Today we are celebrating Independence Day of India. In 1947. Independence Day 47. In 1947. In 1947, our country Got independence from. Got independence from. got independence from British rule. Very free, proud to be an Indian. I love my country, women. Jai. Thank you. Thank you. जय हिंद, जय भारत. मिस आहे. आदरणीय विचारमंचावरील अध्यक्ष महोदय, गावातील प्रतिष्ठित मंडळी, पूज्य गुरुजन वर्ग आणि माझ्या बालमित्रांनो, मी आज तुम्हाला मुलीचे शिक्षण प्रगतीचे लक्षण या विषयावर छोटे भाषण देणार आहे. ते तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्याल अशी नम्र विनंती करतो. मुला मुलीत भेदभाव करू नका. मुलीचे शिक्षण अर्जावर सोडू नका. मुलापेक्षा मुलगी बरी प्रकाश देते दोन्ही घरी. गर्भलिंग परीक्षण करू नका. मुलींची संख्या कमी झाली आहे, त्यामुळे सरकारने लेख वाचवा लेख शिकवा अभियान सुरू केले आहे. म्हणून म्हणतो, मुलींना शिकवा, भेदभाव हटवा. मुलींना शिकवा, भेदभाव हटवा. असे नुसते सांगून जमायचे नाही. शिक्षण देऊन शान करायचं आहे. दुसरा काही उपायच नाही. सर्वांनी शौचालय बांधून त्याचा वापर करा. जातीभेद पाहू नका. आपण सर्वजण एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत. आपण सर्वजण आनंदाने व सुखाने राहूया. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय भारत. रत्नात्रय इंग्लिश मीडियम स्कूल, मांडवे. I am in senior KG class. My class teacher name is Megha Miss. Our school principal name is Mr. Vagusan. Our school chairman's name is Tatmamotos. Today is 50 August. We are celebrating Independence Day. I wish you happy Independence Day. We got freedom on this day. It is National 31. I am proud of India. I love India. Jai Hind. Thank you. व्हेरी गुड जिया. यानंतर इयत्ता 9वी इंग्लिश मीडियमची विद्यार्थिनी मयुरी तानाजी सालगुडे हिने या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी विनंती करते. इयत्ता 5वी श्रेणीचे विद्यार्थी यांनी लवकरात लवकर ग्राउंडवर उपस्थित राहायचे. दिन हा भाग्याचा स्वातंत्र्य दिनाचा चला साजरा करूया क्षण हा आनंदाचा. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. रिस्पेक्टेड टुडे चीफ गेस्ट, चेअरमन सर, प्रिन्सिपल सर, ऑल टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. Myself Mayuri Tanaji Salgude, standard from 9th English Medium. My class teacher name is Pathan sir. Today we are gathered here to celebrate the India's Independence Day. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. It is celebrated on 15th August every year. This year we are celebrating 78th Independence Day of our country. On 15th August 1947, India got freedom from British ruler after many years and hard struggle by great freedom fighter. We should never forget and sacrifice the all great freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many others fought bravely to make India free from
British ruler. On this occasion, we all remember the sacrifices and thank them. We should feel proud to be the great Independence Day. On 15th July 1947 is the world best day for all of you. जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है सत्यमेव जयते, जहाँ अनेकता में एकता है सत्यमेव जयते, जहाँ नारा है वह भारत देश हमारा है, जहाँ नारा है वह भारत देश हमारा. थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस. English medium school माझे आया मी नचरका माझा teacher name Chenge. I wish you happy Independence Day. It is national festival of India. I love India. Thank you. थँक्यू जया. यानंतर 8वी सेमीचा विद्यार्थी गणेश खरात याने या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी विनंती करते. Good morning everyone. I wish you all a very happy Independence Day. Good morning everyone. I wish you all a happy Independence Day. It is my pleasure to deliver a welcome speech on this day. As you know, today is most important day in Indian history. Today we are celebrating 78th National Independence Day. This independence became independent on 15th August 1947 of British cruel rule. This independence we got as a result of lot of sacrifices and struggles of our great freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh. On this day, national flag is hoisted on every public place. We can celebrating this day by patriotic songs, performs cultural activities and sharing sweet foods. So it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress the development of our country. Surely the day is not whatever. We will be strong and powerful every field. Thank you. Happy Independence Day. Thank you. Jai. दिन हा भाग्याचा स्वातंत्र्य दिनाचा चला साजरा करूया क्षण हा आनंदाचा, चला साजरा करूया क्षण हा आनंदाचा. Good morning everyone. Respected today Chief Guest, Chairman Sir, Principal Sir, all teachers, parents and my dear friends. Myself Mayuri Tanaji Salgude, standard from 9th English medium. My class teacher name is Pathan Sir. Today we are gathered here to celebrate the India's Independence Day. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. It is celebrated on 15th August every year. This year we are celebrating 78th Independence Day of our country. On 15th August 1947, India got freedom from British ruler after many years and hard struggle by great freedom fighter. We should never forget and sacrifice the all great freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and many others fought bravely to make India free from British ruler. On this occasion, we all remember the sacrifices and thank them. We should feel proud to be the great Independence Day. On 15th July 1947 is the world best day for all of you. जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जिसका ताज हिमालय है जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है सत्यमेव जयते, जहाँ अनेकता में एकता है सत्यमेव जयते, जहाँ नारा है वह भारत देश हमारा है, जहाँ नारा है वह भारत देश हमारा. थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस. त्यानिमित्त आपल्या सर्वांना प्रथमतः
माझ्याकडून माझ्या कुटुंबियाकडून रत्नागिरी इंग्लिश मिडियम स्कूल मांडवे त्याचबरोबर रत्नागिरी परिवाराच्या वतीने प्रथम सर्वांना शुभेच्छा देतो। या कार्यक्रमाचे जनआवाज करण्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहिले। आज जरी ते पुण्यामध्ये असतील तर ते म्हैसूर तालुक्याचे रहिवासी असून आपल्या छोट्याशा ग्रामीण भागातून रेड या गावातून आज त्यांनी शिक्षण पूर्ण करून पुणे येथे आज गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर काम केले असेल आदरणीय माननीय श्री विठ्ठलजी काळेसर यांचं या कार्यक्रमासाठी आले त्याबद्दल मी प्रथमतः आभार व्यक्त करतो। त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष संस्थेचे संस्थापक आदरणीय दादा आमचे सहकारी मित्र अभिजित जोशी वैभवजी शहा बबनजी गोपणे रवींद्र कुलकर्णी माधवजी सप्पा सर सुरेश जोशी सुरेश गाहिंजे मनोज शहा सर्व उपस्थित पालक शाळेचे मुख्याध्यापक सर्व शिक्षक आणि माझ्या लाडक्या बालमित्रांनो आत्ताच आपण ऊन आहे मला कल्पना आहे पण बोलणंही तितकंच गरजेचं आहे। संस्थेची आपण जे बघितलं की आपल्या त्या पाटील या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की आपल्या भाषणातून की एक आपल्या शैलीतून सांगितलं की भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेक वीरांनी जवानांनी शहीद झाले आणि त्याचं स्वातंत्र्य आज मिळतो आपण या मुख्य पद्धतीने राहतो। आता जी नाटकं केली जी भगतसिंग असतील राजगुरू असतील आणि कशा पद्धतीने अंगावर काढायला हे दृश्य आपण पाहिलं आणि त्या काळामध्ये फार रक्ताचं पाणी करून आपला देश स्वतंत्र झाला त्याचा आपला फार अभिमान आहे। हे अभिमान करत असताना आपल्याला या देशाची काहीतरी जबाबदारी आहे म्हणून आपण आदर्श विद्यार्थी घडणं आदर्श नागरिक घडणं हे गरजेचं आहे। रत्नागिरी संस्था त्याच पद्धतीने काम करते। मगाशी वाघोळे सरांनी सांगितले की आपल्या प्रस्तावामध्ये 2008 मध्ये अगदी छोट्याशा विज्ञानाच्या बिल्डिंगमध्ये 2 शिक्षक 16 विद्यार्थी आपण सुरू केली। पाहता पाहता हे विद्यार्थी वाढत गेले त्यानंतर काही कालानंतर ती जागा अपुरी पडली आणि काय करायचं जागा या विद्यार्थ्यांना बसायला सोयी नाही काय करायचं तर संस्थेची संस्थापक दादा आणि त्यांच्या बंधू आणि कुटुंबियांनी स्वतःच्या मालकीची 4.5 एकर जागा ही संस्थेची नाव केली आणि 2015 मध्ये आपण मांडव्याचे बांधकाम चालू केलं। मला आनंद होतोय की 15 ऑगस्ट 2016 साली या 3 पुण्याचं आपण उद्घाटन उमेशचंद्र मोरे न्यायाधीश यांच्या हस्ते आपण उद्घाटन केलं। कारण त्यांचा मला फोन आला की भैया मलाही कार्यक्रमाला यायचंय मला आठवण आली पण मी माझ्या वडिलांच्या स्फूर्तार्थ शाळेमध्ये एक स्पर्धा आयोजन करण्याचं नियोजन करत आहे आणि त्या स्पर्धेमध्ये वाद न स्पर्धा मी त्यातून घडलो मी वकील झालो न्यायाधीश झालो असेच आपले रत्नागिरीचे विद्यार्थी घडावेत आणि त्यासाठी विशिष्ट अशी 2 लाख 3 लाख रक्कम देतो आणि त्याच्या व्याजातून दरवर्षी एक हा कार्यक्रम उपक्रम आपण आपल्या शाळेमध्ये चालू करावा। मला खूप आनंद वाटला की आज ते नाशिकमध्ये असू द्या मुंबईत असू द्या आवर्जून त्यांचा वर्षातून 1-2दा कोणी येतो आणि संस्थेमध्ये विचारणा केली जाते हे असणार प्रेम फार मोठं आहे। त्याचबरोबर आपण ज्या वर्षी 15 मागे 3 वर्षापूर्वी ह्याच कार्यक्रमामध्ये मी असं बोललो होतो की 26 जानेवारी 2025 रोजी 75वा आपला प्रजासत्ताक दिन आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्या शाळेमध्ये कलरचं काम असेल लाइटिंगचं काम असेल बरेचसे सुविधा असतील क्रीडांगण असेल आपण जो पूर्ण करू आणि त्या निमित्ताने आज मी सांगू शकतो की आपण त्या मार्गावर आहे कलर आत्ताच आपल्या गेल्या वर्षी ज्या गॅदरिंगला आलेले पाहुणे प्रीतमजी शहा यांनी आपल्याला कलरचं काम आश्वासन दिलं आणि ते पूर्ण केलं। हे ज्या व्यक्तींनी जे बोललं ते आपलं ऐकलं आणि त्यांनी आपलं ऐकलं हे विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आपण एक कॉम्पिटिशन युग आहे। अनेक पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात मोठं करण्याचा प्रयत्न करतात पण सुखी करण्याचा कुठलाही पालक प्रयत्न करत नाही तर रत्नागिरी संस्था ही त्या विद्यार्थ्याला सुखी करण्याचं एक चांगला अनुभव देण्याचा प्रयत्न करते। एखादा डॉक्टर झाला एखादा इंजिनियर झाला तर सगळेच इंजिनियर होता काम नाही सगळे डॉक्टर होता काम नाही काही खेळाडू झाले पाहिजे काही टॅलेंट झाले पाहिजे। ज्या विद्यार्थ्याचा नंतर पहिल्यांदा क्रमांक आला त्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक पण जे विद्यार्थ्यांचे काय क्रीडामध्ये पण आहे पुढं त्यांचंही कौतुक जे विद्यार्थी मिलिटरीमध्ये त्यांचंही कौतुक कारण ते आहे म्हणून आपण आहे। अशा विविध रंगामध्ये आपण आपले विद्यार्थी जोडण्याचं काम करत आहे आणि ते रत्नागिरी केल्याशिवाय राहत नाही। या भागामध्ये काम करत असताना किंवा शाळेचं काम करत असताना आता आम्ही या वर्षीपासून गेल्या वर्षीपासून आपलं सीबी माध्यम आहे इंग्लिश मीडियम आहे सीबीसी गेल्या वर्षी सुरू केले आणि सीबीसी केल्यामुळे आपले आता 32 रुपये आम्हाला वर्गांची आता अपूर्तता लागली या जो 36 वर्ग त्यातून झाले 32
2 शिफ्ट आपण ऍडजस्ट करतो. येत्या दिवाळीनंतर आम्हाला या बाजूला 2 रूम, ह्या 2 रूम असे 4 बाजूला बांधायचे. त्यासाठी थोडंसं आर्थिक नियोजन कमी पडते. तर येणार पाहुण्यांना आमची विनंती असते की आपल्या हाताने सहकार्याने मदत करावी. आम्ही मागितलं म्हणजे दिलं पहिलं असं काय नाही, पण डॉक्टरला आपलं दुखणं सांगितलं तर डॉक्टर औषध देतं. कोरडं रडत राहिलं त्याचं की हा दूध पाहिजे म्हणून बोलणं माझं काम आहे, म्हणून मला इथं बोलावं लागतंय. त्याचा अर्थ कोणी चुकीचा घेऊ नये. आपण या कार्यक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी विविध गुणदुसऱ्या कार्यक्रम केला, फार सुंदर असा कार्यक्रम केला. खरं तर 4 गाणी मी सांगितली ती त्यांनी साथ केली. मला पण फार आवडतं हे बघण्यासाठी, हे गरजेचं आहे. पण उन्हाचा बघून विद्यार्थ्यांची मानसिकता पण हे कार्यक्रम घेतला पाहिजे. विविध गुणदुसऱ्याचा कार्यक्रम आपण गॅदरिंग मोठ्या प्रमाणात घेतो. तर माझी थोडी शिक्षकांना सूचना की उन्हाचं मर्यादा थोडक्यामध्ये तो कार्यक्रम घ्यावा. आणि घेतलेला कार्यक्रम फार सुंदर झाला. त्या शिक्षकांचं, त्या विद्यार्थ्यांचं मनापासून कौतुक. पुन्हा एकदा आपल्याला 15 वर्ष शुभेच्छा देतो आणि छोटंसं माझं म्हणून थांबतो. जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद. सुचवलं की इथं प्रत्येक जण येतात ते थोडेसे आर्थिक काहीतरी शाळेचं प्रगती व्हावी या दृष्टीनं पुढे जाण्यासाठी माझ्याकडूनही काय मदत करता येईल ते मी करण्याची प्रयत्न करेन. आणि मला बोलवलं त्याबद्दल या संस्थेचा मी ऋणी आहे. तसेच सगळ्यांचा मी आभारी आहे. धन्यवाद. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माझे स्नेही श्री विठ्ठल महादेव काळे, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट पुणे, त्यांना आम्ही समस्या आमंत्रण द्यायला गेलो होतो किंवा कुठलीही विनंती केली नाही. सहज फोन लावला. त्यांना विचारलं की तुम्ही आमच्या अशा कार्यक्रमाला येऊ शकताल का? तर ते म्हणजे आता मी कोकणात आहे, पण 100% येण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे त्यांनी कोकणात असून सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना कार्यक्रमाची येण्याची बहुमोल काम केलं. त्यावर प्रथम त्यांचे आभार. तसेच या कार्यक्रमाची मुख्य ठेवणे रत्नोत्तरी इंजिनिअरिंग सोसायटी सर्व डायरेक्टर बॉडी, रत्नोत्तरी पतसमितीचे सगळे डायरेक्टर बॉडी सदस्य, तसेच इथून असलेले सर्व पालकवर्ग, पत्रकार बंधू व इथले सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व माझ्या बालमित्रांनो, आज आपण हा कार्यक्रम 15 ऑगस्ट म्हणून घेतला. आणि या कार्यक्रमासाठी माझ्या अपेक्षेपेक्षाही चांगला कार्यक्रम झाला. मला कार्यक्रम नाही, आज घेतली सगळी गाणी वेळेवर आणि व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे झाली. तसंच आज एक दृश्य दाखवलं लाला लजपतराय जालियनवाला बाग, म्हणजे हे कार्यक्रम असा इतका उठावदार आणि चांगला केला की प्रत्येकाच्या मध्ये ठोका टोकल्याचा राहिला नाही. आणि असा कार्यक्रम इथं ज्या ज्या शिक्षकांनी बसवला का, ज्यांनी ह्या योजना राबवली त्या सर्वांना आम्ही सततचे आभारी आहे. हा भारत स्वतंत्र आपण आता कार्यक्रम साजरा करतो, पण हा कार्यक्रम किंवा हा भारत आपला हा जर दिवस आहे, हा दिवस सहजासहजी मिळालेला नाही. ह्यासाठी हजारो लोकांनी किंवा लाखो लोकांचे रक्त ते पाठ वाहिलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हा भारत स्वतंत्र मिळालेला आहे. आणि ज्यांनी रक्ताचे पाठ वागवले आणि हा भारत स्वतंत्र करून दिला, त्यांचं पुढचं काम आपण करायचंय. आपला भारत सर्व जगामध्ये सगळ्यात प्रथम असं होईल असं काम आता आपण करायचं. ती जबाबदारी त्यांनी आपल्यावर टाकलेली आहे. आणि त्या जबाबदारी पार होण्यासाठी रत्नोत्तरी एज्युकेशन संस्था कार्यरत राहणार आहे. तुम्हाला पाहिजे ते सहकार्य करणार आहे. शिक्षणाद्वारे तुम्हाला उज्ज्वल करणार आहे. आणि त्यातच तुम्ही कुठेतरी सत्कार्य किंवा थोडीशी ऋणी राहण्यासाठी तुम्ही पण वचनबद्ध राहिलं पाहिजे की आपण देशाचे नागरिक आहोत आणि ते नागरिकत्व आपण शिकवणं, देशाचं उज्ज्वल भविष्य घडवणं मी मोठं सहकार्य करेन असं प्रत्येकाने आज निर्णय घेतला. तर आपण हा सण साजरा केला तर काहीतरी फळ मिळालं असं म्हणता येईल. तसंच आज विचार केला शिक्षकांची सुद्धा बाबतीत विचार करायला म्हणतात. शिक्षकांनी सुद्धा आपल्या विद्यार्थी हा चुकणारच असतो आणि हा चुका करत असतो. तर विद्यार्थ्यांनी त्या चुकीच्या शिक्षकांनी त्या विद्यार्थ्यांना न राबवता गोड बोलावणी त्याचं सांत्वन करावं, त्याला समजून सांगावं आणि त्याला चांगल्यापैकी त्याला आपल्याबद्दल राग निर्माण होईल अशी वस्तू शिक्षकांनी सगळ्यांनी द्यावी ही शिक्षकांना माझी सूचना आहे. तसं आपण हा जे आपला जे आहे भांडवल आहे ते आपले विद्यार्थी भांडवल आहे. आणि हे जर समाजाने सुखी असतील आणि उज्ज्वल असतील किंवा शिक्षणामध्ये जर नंबर पहिला मिळवत असतील तर आपण त्या आपल्या भांडवलाचा काहीतरी उपयोग झाला असं म्हणता येईल. आपण सर्वांना थोडीशी माहिती सांगतो की आपण सर्व 2007-08 शाळा 17-18 चालू केली आणि ती शाळा आपण इथं 15 ऑगस्टलाच ह्या शाळेचं उद्घाटन करून मोरे साहेबांच्या हस्ते आपण उद्घाटन करून चालू केली. पण आपण शाळा ते आपले विद्यार्थी पहिली 10वी झाल्याच्या पूर्वी 2 वर्ष 11वी-12वी चालू केली. आणि 11वी-12वी जेव्हा चालू केली त्यावेळेला आपल्या सर्व बाहेरच्या मुलांच्या त्याच्यावर 11वी-12वी चालू केली. तर ते 11वी-12वी विद्यार्थी 11वी विद्यार्थी असे होते की त्यांना कुठेही प्रवेश मिळाला नाही. आणि न प्रवेश मिळाला विद्यार्थ्यांना मी प्रवेश दिला.
म्हणजे त्याला 40% 45% मार्क मिळतील अशाच विद्यालयाने प्रवेश देऊन त्यांना शिकवून घेण्याचा प्रयत्न केला. तर पहिल्या वर्षी समजा 15-16 विद्यार्थी आम्हाला मिळाले असतील तर 15-16 विद्यार्थ्यांपैकी त्या वर्षी पहिल्या वर्षीचा निकाल आपला 100% आहे. 40-45% विद्यार्थी 5% पण पहिल्या वर्षी दिले. दुसऱ्या वर्षी सुद्धा आम्हाला बाहेरचे विद्यार्थी घ्यावं लागले 11 ॲडमिशनला आणि त्या 11 ॲडमिशनची मुलं आम्ही शाळा थोडी प्रसिद्ध खेळायची बरी तेव्हा खेळायला थोडीशी लोकांना माहिती जास्त झाली तेव्हा ही शाळा संस्था चांगली म्हणून आम्हाला त्या वर्षी 50-60% विद्यार्थी मिळाले आणि ते विद्यार्थी सुद्धा आम्ही 12वीमध्ये 88-90% नेले. निकाल तर 100% आहेत पण निकाली उंची पण आम्ही मोठी केली होती आणि ह्या वर्षी सुद्धा आमच्या शाळेमध्ये 100% विद्यार्थी पास आहेत 11वीला 12वीला आणि त्यातले फक्त विद्यार्थी 88% आहे आणि कुठलाही विद्यार्थी 75% जात नाही. म्हणजे जे विद्यार्थी 75% जात आहेत तसं 10वीची कंडिशन निकाल बघितला तर 10वीचा विद्यार्थी पहिला आमचा 92.93% पुढे आहे आणि कुठलाही विद्यार्थी 60% जात नाही. म्हणजे या शाळेचा काम करण्याची शिक्षकांची आपण सांगितलं शिक्षकांना कसं वागावं पण शिक्षक मी सांगायचे अगोदर चांगले वागते ते आपल्या शिक्षकांचा आभार. आणि आता काय सर्वांनी सांगितलं की मी कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि त्यांनी रेडेगावचे त्या आहेत आणि रेडेगावमध्ये जाऊन त्यांनी पुण्यामध्ये आज मोठं काम आणि मोठं कर्तृत्व गाजवलं आहे त्याबद्दल त्यांचे आभार. एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.